Hello friends, I am Anand Hood. I welcome you to the period of English. Friends, from nearly three periods, we are dealing with the third section, that is writing skill, the fifth topic, drafting a virtual message. In this period, we have seen that communication is an integral part of human nature. A message is an informal mean of communication. In general, there are four types of messages. First, positive message. Second, negative message. Third, neutral message. Fourth, persuasive message. We have also seen what is virtual communication. There are six major types of messages in virtual communication. First, directional message. Second, message of possibility. Third, message of reality. Fourth, message of necessity. Fifth, new idea message. Sixth, reframing messages. Now, in the coming portion, we are going to learn how the message is drafted. That is, drafting a virtual message. By this, our students will be able to reproduce the information in order to convey it to the person for whom it is intended. And so, let's see what is there. But before we begin, let's see in Marathi. मित्र हो, गेल्या 3 पिरियड पासून आपण ड्राफ्टिंग अ व्हर्च्युअल मेसेज हा प्रकार पाहून राहिलेलो आहोत, ज्यामध्ये आपल्याला मी जे सांगितलं आहे की कशा पद्धतीने कम्युनिकेशन हे माणसाचं एक इंटिग्रल पार्ट आहे आणि कशा पद्धतीने एकंदरीत माणूस सुरुवातीला कम्युनिकेशन जे आपण म्हणतोय ते करत होता. स्टोन एज मध्ये हावभावाच्या माध्यमातून, हाताच्या आणि फेशियल एक्सप्रेशन्सच्या माध्यमातून, नंतर जसजसं आमची प्रगती होत गेली आणि आजच्या कंडिशन मध्ये ज्याला आपण म्हणूया, ज्याला आपण एक शब्दप्रयोग केला होता, ऑन बॉर्डर टर्म्स कम्युनिकेशन कॅन बी इन व्हेरियस फॉर्म्स सच ॲज, अनेक प्रकार असू शकतात, जसं ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन आणि व्हर्च्युअल कम्युनिकेशन. आता या मेसेजेसचे एकंदरीत आपण 4 प्रकार एकंदरीत पाहिले होते. पहिला पाहिला होता पॉझिटिव्ह मेसेज, दुसरा निगेटिव्ह मेसेज, तिसरा नॅचरल मेसेज, चौथा परसॅसिव्ह मेसेज. याच सोबत आपण व्हर्च्युअल कम्युनिकेशन कशा संदर्भात कशाला म्हणतात, कशा पद्धतीने त्याच्या टेक्नॉलॉजीचा वापर आपण करत असतो, त्या संदर्भात सुद्धा सविस्तर माहिती बघितली होती. आणि या व्हर्च्युअल कम्युनिकेशनचे सुद्धा कसे एकंदरीत 6 प्रकार पडतात तेही आपण बघितलं होतं, ज्यामध्ये पहिला येतो आहे डायरेक्शनल मेसेज, दुसरा येतोय मेसेज ऑफ पॉसिबिलिटी, तिसरा येतोय मेसेज ऑफ रियालिटी, चौथा येतोय मेसेज ऑफ नेसेसिटी, पाचवा येतोय न्यू आयडिया मेसेज आणि 6वा येतोय रिफ्रेमिंग मेसेज. आता या उर्वरित भागामध्ये या संदर्भात, या 6 मेसेजच्या संदर्भात आपण डिटेलमध्ये बघितलं होतं की कशा पद्धतीने या प्रत्येक 6 मेसेजेस मध्ये काय काय येते आणि कशा संदर्भातली ही मेसेजेस आहेत.
आता ही हितंभूत माहिती मिळाल्यानंतर आता आपण अग्रेसर होतो आहे की एखादा मेसेज, एखादा संदेश कशा पद्धतीने लिहायचा असतो, तो कशा पद्धतीने मांडायचा आहे, कशा पद्धतीने लिहायचा आहे, आपण आता पाहणार आहोत. पहा, मेसेज रायटिंग with mobile virtually in every hand, be it a student of secondary or higher secondary standard or a housewife, writing message seems to be a remote possibility. Now in every hand we will find a mobile, but before few days it was a remote possibility that we write a message. But after the invention of Android phones, it is being generalized. But this was a situation a few years ago. Few years ago, we were not in a position to write the messages. We just pick up the phone and call to that person. But nowadays, it is being generalized because of the social networking sites. So, the excessive use of mobile and basic phone has brought forth the inconvenience caused by these otherwise quite useful device. But as this device has been generalized, certain inconvenience caused by these devices are being brought forth. And so, it has made us to ban these phones on many places. The excessive use of mobile and basic phone has brought forth the inconvenience. It causes inconvenience to we people. Otherwise, it is a quite useful device. But the excessive use of these things cause inconvenience. That their use has been banned at many places like schools, offices, hospitals, and many other places. The excessive use of this mobile has banned it in schools, offices, and as hospitals as well, and so many places. Where they are considered more of a disturbing instrument than a convenience to the user. At these places, these phones, mobile phones, are considered as a disturbing instrument. It is not convincing. It is disturbing to others. So, mobile has to be banned. Although members of a family, classmates, colleagues, bosses, employees have to write scores. What is scores? Scores means a large number or amount of messages for others. But nowadays, we have to write too many messages. The members of the family, the classmates, colleagues, bosses, employees have to write a large number of messages. Thus, learning to write a short and clear message is a very important writing skill to be mastered. But nowadays, as we have to write many types of messages, so it is necessary from we people point of view to learn how to write a message and to master in it. So, it is being given here.
लेट्स सी इन मराठी. मित्र, मागच्या पिरियडमध्ये मी आपल्या समोर फोन्सचे आणि मोबाईल्सचे कसे प्लस पॉइंट्स आहेत या संदर्भात थोडक्यात आपल्या समोर वर्णन मांडलं होतं. आणि आजच्या घडीला आपल्याला पाहायला चित्र पाहायला मिळते की जर एखादा 10वीतला मुलगा असो, 12वीतला मुलगा असो किंवा घरची गृहिणी असो, या प्रत्येकाच्या हातात आज आपल्याला विविध प्रकारातले मोबाईल्स पाहायला मिळत आहेत. आपण पण रायटिंग अ मेसेज वॉज अ रिमोट पॉसिबिलिटी, पण काही वर्षांपूर्वी या संदर्भात जर बोलतो म्हटलं तर त्याच्यावर आम्ही संदेश मेसेज टाकत नव्हतो, सरळ आपण फोन करायचो. कारण मेसेज लिहिणं थोडीशी कटकट वाटायची आणि म्हणून मेसेज न लिहिता सरळ फोन केले जायचे. पण आजच्या सोशल नेटवर्किंग साईट्सचा जो उदय आपल्या या ठिकाणी आपल्याला विकास पाहायला मिळतोय, याच्यामुळे चॅटिंग करणे, मेसेजेस टाईप करणे, त्यामुळे ही गोष्ट आपल्याला सुद्धा आली पाहिजे. पण द एक्सेसिव्ह यूज ऑफ मोबाईल, पण आज ज्या मोबाईलचा अतिशय जास्त वापर केला जातो आहे त्याच्यामुळे कित्येक ठिकाणी जो एक कन्व्हिनियंट ज्याला म्हटलं गेलेला आहे, कन्व्हिनियंट हा एक डिव्हाइस आहे, पण त्याच्याकडे काही ठिकाणी चांगल्या दृष्टिकोनातनं बघितलं जात नाही. उदाहरणार्थ हॉस्पिटल्स असो, स्कूल्स असो, ऑफिसेस असो, अजून बाकीची काही ठिकाणं आहेत की जिथे मोबाईल वापरायला मनाई केली जाते. कारण शाळेमध्ये कित्येकदा किती लोकांचा फोन येऊ शकतो किंवा विद्यार्थी त्याचा चुकीचा वापर सुद्धा करू शकतो. ऑफिसमध्ये सुद्धा हीच प्रकार होऊ शकतो. काम राहिलं एकीकडे आपला हा मोबाईलवरच लागलेला आहे, चॅटिंग करतोय, गेम खेळतोय. हॉस्पिटल्समध्ये सुद्धा त्याच्या वाजणाऱ्या रिंगमुळे कित्येकांना त्रास होण्याची शक्यता जास्त असते आणि त्याच्यामुळे याच्याकडे डिस्टर्बिंग डिव्हाइस म्हणून बघितला जात आहे, इन्स्ट्रुमेंट म्हणून बघितलं जात आहे, पण ते तसं नाहीये. कारण आपण बघितलं आहे की आज कोविड-19 2020 मध्ये जे कोविड-19 नावाचा प्रादुर्भाव आपल्याला पाहायला मिळतो आहे, आज या मोबाईल डिव्हाइसेसच्याच माध्यमातनं आपल्याला एज्युकेशन सुद्धा दिलं जाऊन राहिलेलं दिसते आहे. इंटरनेटच्या माध्यमातून अँड्रॉइड फोनमध्ये आज झूमच्या माध्यमातून असो, गुगल मीटच्या माध्यमातून असो, युट्यूबच्या माध्यमातून असो, कित्येक सोशल साईट्सच्या माध्यमातून आज विद्यार्थ्यांपर्यंत शिक्षक वर्ग पोहोचण्याचा प्रयत्न करतोय की जेणेकरून त्यांना ज्ञान देता आलं पाहिजे. आणि आजच्या जमान्यामध्ये या मेसेजेसला जर इतकं आज महत्व आलेलं आहे तर काय म्हटलं जात आहे पहा समोर, ऑल्दो मेंबर्स ऑफ फॅमिली, क्लासमेट, कलीग, बॉसेस, एम्प्लॉईज हॅव टू राईट स्कोर्स मेसेजेस. आम्हाला भरपूर असे मेसेजेस लिहावे लागतात, तर मग त्याच्यामध्ये ते कसे लिहायचे असतात, कोणकोणत्या गोष्टी त्याच्यात बघायच्या असतात, हे सुद्धा आपल्याला आलं पाहिजे. त्या दृष्टिकोनातनं हा ड्राफ्टिंग अ व्हर्च्युअल मेसेज आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतो आहे. समोर काय सांगितलं जात आहे पहा, मोस्ट ऑफन द इनपुट ऑफ अ मेसेज comes in the form of a telephonic conversation between two peoples. The virtual communication conveyed in the conversation is to be converted into a message for third person. Here the writer is talking about landline phones, and it is being said that two people conversate with each other and they have to draft or they have to give a message to third person because at that time maybe he was not at home and so he had to draft a message. The virtual conversation conveyed, what is conveyed? Make known, express in the conversation is to be converted into a message for the third person, whereas sometimes standard instruction
contained the necessary information for the message. Standard information, standard instructions contain the necessary information for the message. Such messages are written on small pieces of paper called memo chips. Basically, such messages contain the following. And we have to deliver that message to the person who is not at home or not in the office. And so we have to write these messages on memo slips or on a piece of paper. So we have to learn how to write that message. And what is the format of writing such type of messages for the third person is given here. Let's see what is that, what is their format. You have to mention the date, the time of that call, then name of the person to whom the message is directed. The message which has arrived to you on telephone, you have to direct it to that person. And so you have to write the name of that person on that memo slip or the piece of paper. Then body of the message. What the message is, you have to write. Then name of the writer / sender who has written this memo slip or piece of paper. You have to write your name under that. The person who is writing that message, you have to give the name of that person. Let's see in Marathi. मित्र हो, कित्येकदा आपल्याला जो मेसेज या ठिकाणी ड्राफ्ट करायला शिकवलं जाणार आहे ते कित्येकदा आपल्याला आपल्या घरी एखादा फोन येतो. समजा मला एखादा फोन आलाय, माझ्या पत्नीनी म्हणा, माझ्या मुलीनी म्हणा, तो फोन उचलला जो माझ्या कॉलेजमधनं आला होता, पण त्यावेळेस मी घरी नव्हतो आणि फोन तर अर्जंट आहे. त्याच्यामुळे तो कशा पद्धतीने मांडायचा आहे, कारण ज्या व्यक्तीने माझ्या तो फोन घरी उचलला होता त्या व्यक्तीला मार्केट प्लेस मध्ये जायचं आहे, जिथे तिला 2-3 तास लागू शकतात. आणि द मीन टाइम मला तो संदेश प्राप्त झाला पाहिजे, म्हणून अशा प्रकारातल्या मेमो स्लिप मध्ये किंवा एका कागदावर तो संदेश त्यांना लिहावा लागेल. म्हणून त्यांना तो कसा लिहायचा आहे हे आलं पाहिजे. त्याचा फॉर्मॅट नेमका कसा असतो सॉरी, हे सुद्धा आपल्याला आलं पाहिजे. कित्येकदा आपल्याला रिसेप्शनिस्टची नोकरी आपल्या आयुष्यात प्राप्त होते, पीए ची नोकरी प्राप्त होते. अशा वेळेस आपला बॉस एखाद्या मीटिंग मध्ये असेल, त्याचा फोन वाजला, तो फोन आपल्याला रिसीव्ह करायचा असतो आणि ती माहिती बॉस पर्यंत ट्रान्समिट करायची असते. कित्येकदा रिसेप्शनिस्टला ही गोष्ट लक्षात ठेवायची असते. अनेक फोन रिसेप्शन मध्ये येतात, प्रत्येकाची माहिती डोक्यात थोडी साठवून ठेवणार आहे, त्याच्यामुळे तिला ती माहिती एका याच्यावर मेमो स्लिपवर लिहून ठेवावी लागणार आहे. त्याच्यामुळे नोकरीच्या दृष्टिकोनातून सुद्धा हाऊ टू ड्राफ्ट अ मेसेज हे महत्वाचं असते. त्याच्यामुळे त्याचा फॉर्मॅट सुद्धा आपण लक्षात घेतला पाहिजे, कशा पद्धतीचा तो असतो. त्याचा जो आपल्याला या ठिकाणी फॉर्मॅट दिलेला आहे, पहिले डेट लिहा, कोणत्या तारखेला तो फोन कॉल आला आहे, कोणत्या तारखेला तुम्ही हा मेसेज देऊन राहिलेला आहे, ती तारीख, ती वेळ सुद्धा तिथे अत्यंत महत्वाची आहे. त्यानंतर नेम ऑफ द पर्सन टू हुम द मेसेज इज डायरेक्टेड, कोणाच्या नावाने तो मेसेज आहे, तो जो फोन आला होता तो फोन कोणासाठी आला होता, त्या व्यक्तीचं नाव त्या ठिकाणी आलं पाहिजे की ज्याला हा संदेश द्यायचा आहे. नंतर बॉडी ऑफ द मेसेज, काय संदेश आलाय तो संदेश आपल्याला त्या ठिकाणी लिहावा लागेल. आणि नंतर सर्वात खाली संदेश देणारी व्यक्ती जो ही कागद लिहून राहिलेला आहे, हा मेसेज हाताने लिहितो आहे, त्या व्यक्तीचं नाव सुद्धा त्याच्यावर आलं असलं पाहिजे. ही गोष्ट कटाक्षाने आम्ही लक्षात ठेवली पाहिजे. आता या अनुषंगाने अजून काय सांगितलं जात आहे, पॉइंट्स टू रिमेंबर. सम थिंग्स आर टू बी रिमेंबर वाइल ड्राफ्टिंग द मेसेज. कोणते पॉइंट्स आहेत तर while writing the body of the message, the following points have to be kept in mind. We have to keep the following points in our mind. What are these points are? Only the most important details should be written. The most important details we have to write on that slip. No new information should be added.
We should not add points of our own. What the message is, we have to write. Grammatically correct sentences should be there. We should write in correct English form. Indirect or reported speech should be there. The next point. We have to use indirect speech, not direct speech. Indirect reported speech in our sentences. The message should be written in simple language. We have to write the message in simple language and without any abbreviations. Without giving any abbreviations, we have to write that message. Check your message before you submit and send it. We have to check first what we have written, then to submit it or send it. Be friendly and polite. We have to be very polite in our language and very friendly. Avoid pun. What is pun? Pun means a humorous play on words. Don't play with the words. Next, ambiguity. What is ambiguity? An expression whose meaning cannot be determined. We should not use such type of words which are not determined. The meaning should be clear. Then, oblique witticism. What is witticism? It is humor. Don't try to create humor in your sentences, in your messages. In short, words that would create confusion or a chaotic situation. In short, we should not use such type of words which create confusion and a chaotic situation. Let's see in Marathi. मित्र हो, हा संदेश लिहिण्याच्या दृष्टिकोनातलं काही पॉइंट्स अत्यंत महत्वाचे आहेत ते या ठिकाणी मांडल्या जाऊन राहिलेले आहेत. उदाहरणार्थ, ओनली द मोस्ट इम्पॉर्टंट डिटेल शुड बी रिटन. महत्वाच्या गोष्टी त्या ठिकाणी नमूद करायच्या आहेत. आपल्या स्वतःजवळची कुठलीही माहिती त्याच्यात लिहायची नाही आहे आणि वाक्य ग्रॅमॅटिकली आमचं करेक्ट असलं पाहिजे. महत्वाचं. इनडायरेक्ट स्पीच आम्हाला त्या ठिकाणी वापरायचं आहे, डायरेक्ट स्पीच नाही. इनडायरेक्ट करायचं आहे आपल्याला. त्यानंतर द मेसेज शुड बी रिटन इन सिंपल लँग्वेज. अत्यंत साध्या भाषेत, कुठलेही ॲब्रिव्हिएशन्स जसं आपण एक्सेट्रा म्हणतो, ETC, अँड साठी आपण एक चिन्ह काढतो, नाही, कुठलेही ॲब्रिव्हिएशन्स वापरायचे नाही. मेसेज पहिले सबमिट करण्यापूर्वी किंवा पाठवण्यापूर्वी एकदा वाचून घ्या व्यवस्थित. आणि आपल्या संदेशामध्ये जी भाषा वापरली आहे ती फ्रेंडली असली पाहिजे आणि नम्रतेची असली पाहिजे. अवॉइड पन जे म्हटलं गेलेलं आहे, शब्दांचा खेळ करायचा नाही आहे या संदेशामध्ये. कुठलीही ॲम्बिग्विटी ज्याला आपण गोंधळ, दुहेरी अर्थाचे शब्द वापरायचे नाही. कुठलंही विटिसिझम, त्याच्यातनं हास्य निर्माण होईल अशा प्रकारातली गोष्ट करायची नाही. इन शॉर्ट, कुठलंही कन्फ्युजन क्रिएट करणारा आमचा हा मेसेज नसला पाहिजे आणि चॉटिक सिच्युएशन म्हणजे गोंधळाचं वातावरण निर्माण करणारा हा संदेश नसला पाहिजे. इतका शॉर्ट आणि क्लिअर तो मेसेज असला पाहिजे. कशा पद्धतीने या ठिकाणी या संदर्भातलं एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे, आपण पाहूया. एक्झाम्पल दिलेलं आहे. यू रिसिव्ड अ टेलिफोन कॉल फॉर युअर मदर्स फ्रॉम युअर मदर्स ऑफिस when she is not at home. You have the following conversation with the speaker, but you have to go for your tuition classes, so you leave a message for your mother. Write the message within 50 words using the information given below. Do not add any new information. काय म्हटलं जातं की तुम्हाला एक घरी फोन कॉल आलेला आहे. तुमच्या आई करता तो फोन होता आणि त्यावेळेस ती आई घरी नव्हती आणि तुम्हालाही फोन आल्यानंतर तुम्ही संदेश घेतल्यानंतर तुम्हाला लगेच ट्युशनला जायचं आहे. त्याच्यामुळे तुम्हाला आई करता हा मेसेज एका कागदावर लिहून सोडायचा आहे आणि तोही फक्त 50 शब्दातच आपल्याला मांडायचा आहे. खालती जे कन्व्हर्सेशन दिलेलं आहे, टेलिफोनिक कन्व्हर्सेशन, त्या कन्व्हर्सेशन वरनं आपल्याला ही माहिती मांडायची आहे. काय पहा, स्वतः जोची कुठलीही माहिती या ठिकाणी आपल्याला ऍड करायची नाही आहे. काय लिहिलेलं आहे पहा, काय टेलिफोनिक कन्व्हर्सेशन आहे पहा. अंबुज हॅलो तो म्हणतोय,
फोन कॉल घरी आलेला आहे, अंबुजनी उचललाय आणि तो हॅलो म्हणतोय. मिस्टर रस्तोगी समोरून बोलतोय, हॅलो मे आय स्पीक टू मिस दीक्षित प्लीज. आय एम नरेश रस्तोगी फ्रॉम द ऑफिस. ऑफिस मधनं मिस्टर रस्तोगीचा फोन आलेला आहे. तो विचारतोय की दीक्षित मॅडम आहेत का घरी. अंबुज म्हणतोय मॉम इज नॉट ॲट होम राईट नाव. नाही, आता घरी नाही आहे. मिस्टर रस्तोगी समोर म्हणतात की इन दॅट केस कॅन यू गिव्ह हर अ मेसेज, इट इज अर्जंट. माझा कृपया संदेश त्यांच्यापर्यंत पोहोचवा, इट इज अर्जंट. प्लीज टेल हर दॅट द मीटिंग फिक्स फॉर टुमॉरो हॅज बीन रिशेड्यूल्ड. काल जी मीटिंग आपली उद्याची ठरली होती ती रिशेड्यूल झालेली आहे, तारखा वेळा बदललेल्या आहेत. आस्क हर टू चेक हर मेल ॲज सून ॲज पॉसिबल फॉर द डिटेल्स. या संदर्भात डिटेल कळण्याकरता त्यांना आपला मेल बॉक्स चेक करायला सांगा. प्लीज डोंट फॉरगेट टू इन्फॉर्म हर. कृपया त्यांना सांगायला विसरू नका. अंबुजी म्हणतोय डोंट वरी, आय विल टेल हर ॲज सून ॲज शी रिटर्न्स. तारीख दिल्या गेलेली आहे 14 फेब्रुवारी 3:30 PM. अशा प्रकारातलं एक टेलिफोनिक कन्व्हर्सेशन आपल्या समोर मांडल्या गेलेला आहे. आणि या कन्व्हर्सेशनला आपल्याला एका मेमो स्लिप मध्ये एका कागदावर मेसेजच्या माध्यमातून आई करता सोडायचा आहे, कारण आपल्याला ट्युशनला, अंबुजला ट्युशनला जायचं आहे. तर हा मेसेज आपण कशा पद्धतीने, मागे सांगितल्याच्या फॉर्मॅट आहे त्या फॉर्मॅट नुसार आपण हा मेसेज कशा पद्धतीने मांडतोय पहा. पहिले सांगितलं गेलं होतं की तारीख टाकायची आहे, वेळ टाकायची आहे. आपण टाकतोय 14 फेब्रुवारी 3:30 PM. कोणाला आपल्याला हा संदेश द्यायचा आहे, ज्यासाठी म्हटलं गेलेलं आहे की नेम ऑफ पर्सन टू हुम द मेसेज इज डायरेक्टेड. आपण ते नाव लिहिलेलं आहे. कोणाला द्यायचा आहे मेसेज? हा आईला द्यायचा आहे, म्हणून तिथे मॉम हा शब्द प्रयोग त्यांनी केला. त्यानंतर मिस्टर रस्तोगी. आता मी पुन्हा एकदा आपल्या पहिल्या स्लाइडवर जातो आहे आणि माझा कर्सर ज्या ठिकाणी आता फिरतो आहे, हा जो त्यांनी दिलेला संदेश आहे, हा संदेश अत्यंत महत्वाचा आहे. याच्यामधनच आपल्याला आपलं हा मेसेज ड्राफ्ट करायचा आहे, हे लक्षात ठेवा. त्याच्यामध्ये थोडासा हेरबदल करून आपल्याला हा संदेश या ठिकाणी ड्राफ्ट करायचा आहे. पुन्हा एकदा पाहूया कशा पद्धतीने आपण तो केलेला आहे. अंबुज लिहितोय की मिस्टर रस्तोगी फ्रॉम ऑफिस कॉल्ड अप टू से दॅट द मीटिंग फिक्स फॉर टुमॉरो हॅज बीन रिशेड्यूल्ड. मिस्टर रस्तोगींनी सांगितलंय की ऑफिस मधनं फोन आला होता की जी मीटिंग फिक्स झाली होती उद्या करता ती रिशेड्यूल झालेली आहे. ही वॉन्ट यू टू चेक युअर मेल ॲज सून ॲज पॉसिबल फॉर द डिटेल्स. या मीटिंगच्या डिटेल्स करता त्यांनी तुला सांगितलंय की ताबडतोब आपला मेल बॉक्स चेक कर. तुला मेल रिसीव्ह झालेला आहे, तो मेल वाच, म्हणजे तुला त्या संदर्भातल्या त्याच्या तारखा वेळा कळतील आहेत. आणि शेवटचं वाक्य या ठिकाणी तो लिहितोय, ही सेड इट वॉज अर्जंट. हे अर्जंट आहे म्हणून ह्या मेमो स्लिप मी ठेवलेली आहे. आणि खालती त्यांनी आपलं नाव या ठिकाणी लिहिलेलं आपल्याला दिसते. म्हणजे टेलिफोन कन्व्हर्सेशन वरनं आपल्याला आपल्या लोकांकरता कशा पद्धतीचा मेसेज ठेवायचा आहे, हाऊ वी हॅव टू ड्राफ्ट द मेसेज फ्रॉम दॅट कन्व्हर्सेशन. दिस इज द वे ऑफ ड्राफ्टिंग इट. नाउ we will stop here, friends, but there is a homework for you people. Once again a conversation is given here. आपल्याच ब्रेनस्टॉर्मिंग ऍक्टिव्हिटी जी धड्याच्या मागे दिलेली आहे त्याच्यामधलंच हे उदाहरण आहे. A conversation, telephonic conversation between Shekhar and Amrita is given here, and you have to draft a message for Surjit. Let's see the conversation, what the conversation is. First of all, read the question. Using information from the dialogue given below, write the message which Amrita left for her brother Surjit. Do not leave out any vital information or add any new information. कुठलीही नवीन माहिती जोडायची नाही, कुठलीही
आपल्या जवळची इन्फॉर्मेशन जोडायची नाही, जसं सांगितलं जात आहे तसं लिहायचं आहे. काय कन्व्हर्सेशन आहे पहा. शेखर, इज दिस 28473892? हा नंबर तोच आहे का? पहिले विचारलं जात आहे. अमृता फोन उचलते आणि ती म्हणतोय येस. मे आय नो हु इज स्पीकिंग? कोण बोलताय? शेखर तिकडून उत्तर देतो आहे, आय एम शेखर, आय वॉन्ट टू स्पीक टू सुरजीत, आय एम हिज फ्रेंड फ्रॉम IHM. समोरून सुरजीत सांगतोय की मी समोरून शेखर सांगतोय की मी सुरजीतचा मित्र बोलतोय, जो गोव्यावरनं IHM मधनं बोलतोय. अमृता म्हणते की आय एम हिज सिस्टर, त्याची बहीण बोलते आहे, सुरजीत इज नॉट ॲट होम ॲट द मोमेंट. आता तो घरी नाही आहे. कॅन यू रिंग अप अ लिटिल लॅटर? नंतर फोन कराल का? तर त्याच्यावर शेखर उत्तर देतोय, आय शॅल बी अ लिटिल बिझी. नंतर मी बिझी होईल. ऍक्च्युली आय हॅव गॉट अ प्लेसमेंट ॲट द हॉटेल मुंबई अँड विल हॅव टू जॉईन विथ इमिडिएट इफेक्ट. सो right now I am trying to get all the formalities completed. This is the news that I wanted to give Surjit. Will you do it for me? Also tell him that I wanted to give also tell him that I will let him know my new cell phone number as soon as I get one. काय दिलेला आहे मेसेज? तर शेखर म्हणतोय की त्याचं अशा पद्धतीचं हॉटेल मुंबईमध्ये प्लेसमेंट झालेलं आहे आणि विथ इमिडिएट इफेक्ट त्याला ते जॉईन करायचं आहे, म्हणून तो आपल्या त्या ठिकाणातल्या फॉर्मॅलिटीज कंप्लीट करतो आहे आणि हीच न्यूज मला त्याला द्यायची आहे. तो तिला विचारतो आहे, अमृताला, की कृपया की माझा हा संदेश त्याच्यापर्यंत पोहोचवा आणि हे सुद्धा सांगा की माझा जसा नवीन नंबर प्राप्त होईल मी त्याला तो नंबर देईल, कळवेल. अमृता त्याच्यावर म्हणताय आय विल डू दॅट, बाय अँड ऑल द बेस्ट. त्याला बेस्ट विशेष देत आहे आणि बाय करते आहे. आता समोर काय म्हटलं गेलेलं आहे, अमृता हॅड टू लिव्ह फॉर ऑफिस. तिला सुद्धा तो ऑफिसला जायचं आहे. सो शी रोट अ नोट फॉर सुरजीत, ड्राफ्ट हर मेसेज इन नॉट मोर दॅन 50 वर्ड्स. 50 शब्दात सुरजीतला कशा पद्धतीचा मेसेज द्यायचा आहे अमृताचा आहे लिहायचा आहे आपल्याला या ठिकाणी. आणि पुन्हा एकदा मी आपल्याला आपला कर्सर फिरवतोय. हा भाग अत्यंत महत्वाचा आहे. हा मध्ये दृष्टिकोन हा लक्षात ठेवून आपल्याला हा मेसेज लिहायचा आहे. अशा पद्धतीने आपलं हे होमवर्क आहे. सो फ्रेंड्स, let's stop here. If you have some problems regarding today's topic, my number is flashing on your screen. Kindly contact me. And the Lokmanya Tilak Mahavidyalay's YouTube link is also given there. Principal LTM Bani, and the link is below. Kindly watch the videos along with the English subject and other subjects. For my videos, the backup link is also given there. Kindly watch the videos and ask your problems. Thank you.